यह महज भाषा नहीं बल्कि हम भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोती है, हमारी आन बान शान है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं ठीक वैसे ही लिखते हैं। हिंदी को राष्ट्र की अस्मिता और प्रणम्य का प्रतीक माना जाता है। भारत को बाहर कुछ देशों में भी हिंदी बोली जाती है, जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाद और टोबैगो तथा नेपाल में। हिंदी दिवस का इतिहास की बात करें तो सन 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को नवगठित राष्ट्र के आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। फिर निर्णय को स्वीकार कर लिया गया और यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। काका कलेकर, मैथिली शरण गुप्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंदास आदि कलाकारों के साथ व्योहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को राजभाषा बनाने जाने को क्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इस दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्योहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना जाता था। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा భాషాగారిని కూడా మరి కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతుందో కోరుతున్నాను. కాబట్టి ఏదైనా మట్టికి మరి చక్కటి కార్యక్రమాలు చేశారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर दाढ़ी चंद्रशेखर राव जी, दाढ़ी वीरभद्र मान हिंदी लेक्चरर है, वो मिनिस्टर था तेलुगु में अनकापल्ली में। और डॉक्टर जनार्दन सर वो ट्रिपल में PhD, बहुत सरस्वती पुत्र है। और यहाँ उपस्थित लक्ष्मी मैडम और दुर्गाड़ा से तामराड़ आई हुई मैडम, आपका नाम लक्ष्मी जी? पद्मावती मैडम, पद्मावती जी के पति हिंदी में बहुत जाने माने व्यक्ति और करपा में स्कूल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं। नाम है बादशाह जी। और सर तेलुगु है, लेकिन तेलुगु और हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी के जानता है वो। और वो एलनपुरम में तेलुगु TGT विजय सारथी है। मैडम आपका नाम? पद्मावती जी। और जंगवरम से आई हुई 98 मार्क्स मैडम, पहले विद्यार्थी छात्रा को जोरदार 3 बार तालियां दीजिएगा। और आश्रम स्कूल सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु और थर्ड लैंग्वेज हिंदी होने पर भी हिंदी में धड़ाधड़ हिंदी के बारे में गागर में सागर भर दिया। गागर में सागर का अर्थ क्या है? बिहारी ने गागर में सागर माने एक ही बिहारी सत्साई लिखा उन्होंने। 713 पोएम्स दो है, लेकिन छोटे से చిన్న టీ కప్పులో సముద్రాన్ని నింపడాన్ని गागर में सागर अंटाరు। बिहारी विश्व में इतना प्रसिद्ध हुई है। बिहारी सत्सई में इतना PhD किया, अन्य कोई ग्रंथ पर नहीं कर सके। ఆయన బిహారీ సత్సయి మీద ప్రపంచంలో అతని మీద చేసిన PhD ఇంకెవరు చేయలేకపోయారు। అంత छोटे एक ही ग्रंथ है, दैट इज बिहारी सत्सई। सत माने 7 माने 715। सो इसीलिए पहले मातृभाषा सीखिए, बाद में राष्ट्रभाषा अपनाओ। संस्कृत भाषा, देवनागरी भाषा, गिरवाणी भाषा, गैरवाणी की भाषा तीनों है। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लिंक लैंग्वेज है, कमर्शियल लैंग्वेज है। और तीसरी भाषा लिंक लैंग्वेज है, कमर्शियल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। 3 के रूप में हिंदूनी रात चौगनी की तरह। हिंदूनी रात चौगनी माने 3 पुगलू 6 कायलू। एक्चुअली भारत में हिंदी की जैसा है, पहले हिंदी की इतना महत्व दिया। बहुत लोग हैं, सप्तरत्न में बहुत 7 लोग हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू,
पंडित मदन मोहन मालवीय माने बिहार की बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी स्थापना फाउंडर है। और गोपाल कृष्ण गोखले राजाजी राजगोपालाचारी और डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद और 7 लोग हैं उसमें। इन 7 लोगों ने हिंदी की बहुत सेवा किया। महात्मा गांधी ने कहा दक्षिण भारत और उत्तर भारत को दोनों में जोड़ना है। कैसे? दक्षिण में हिंदी है, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा एंड तमिल है, वहाँ के लोग हिंदी है। तो हिंदी के अलावा और 4 है, इसीलिए उन्होंने 3 तरह विभाजन किया, ए बी सी, ख क ग। ये माने प्योर हिंदी स्टेट्स है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान। टोटल 10 है। इस 10 में प्योर हिंदी है, दैट इज ए ग्रेड है। और सी है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, फुल नॉन हिंदी। 10 + 5 15 है। टोटल 29 स्टेट्स है हमारा। 29 में 15 को माइनस करने से और फिर कितना आता है? 14 आता है। 7 है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, 7 सिस्टर्स है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। ये 7 सिस्टर्स है। उसमें सिक्किम में नेपाली बोली जाती है, मिजोरम में मिजो बोली जाती है, नागालैंड में नागा क्षेत्र, ఉర్వశి కావ్యం జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చింది। మీ ఉర్వశి కావ్యం చెప్పినప్పుడు ఉర్ అంటే తొడ, అసి అంటే పుట్టింది। ఉర్సే అసి, ఉర్సే पैदा होने के कारण नाम है पड़ा। और नारायण विष्णु की సార్లాంటి నారాయణ విష్ణు ఎదురుగుండా రంభా మేనక తిలోత్తమ చాలా పొగరగా మా అంత అందగత్తె లేరు, మా అంత నాటికత్తె లేరు అని పొగరపడితే ఆయన కోపం వచ్చింది। మీరే అంత అందగత్తెలా, మీకు అన్న అందగత్తె లేదా అని ఆయన అలా అన్నాడు। ఉర్ అంటే తొడ, ఇలా అనగానే ఉర్సే అసి, తోడ నుంచి పుట్టింది ఉర్వశి। ఉర్వశికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చింది। మరి జ్ఞానపీఠ అవార్డ్స్ 1965లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ శంకర్ కురుప్ మలయాళీకి వచ్చింది, ఇప్పటికి 2 సార్లు బ్రేక్ అయింది। మరి తెలుగులో 3 వచ్చాయి, హిందీలో 11 వచ్చాయి, మిగతా భాషకు 3-4 వచ్చాయి। ఎందుకు తెలుగులో కన్నా హిందీ ఎక్కువ వచ్చాయి చెప్పండి? హిందీ కవులు ఎక్కువ ఉన్నారు, హిందీ స్టేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మీకు అర్థమవుతుంది కదా। ఫస్ట్ మనకి और इस आयोजन करने वाले दाढ़ी चंद्रशेखर राव जी को और डॉक्टर जनार्दन सर को, और जिन्होंने मैंने देखा साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में और एस्ट्रोलॉजी में 3 PhD है। PhD मैंने इट्स नॉट ए जॉब। 3 बार जोरदार कीजिए सर। आप सबको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंदी, जय भारत। ధన్యవాదాలు సార్। మరి హిందీ భాష మాధుర్యం గురించి, హిందీ భాషలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రాధాన్యత గురించి చక్కగా మాకు మొత్తం దేశమంతా కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు ఆడుకుని గట్లు మీద తిరిగి కాకినాడ సాహిత్య సామ్రాజ్యంలో చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నడుస్తున్న దాడి చంద్రశేఖర్కి నేను స్నేహితుడిని అవ్వడం నాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది। ఎందుకంటే సాధారణంగా భాషను ఎవరు చంపేస్తారంటే పండితులు చంపేస్తారు। భాష పామరులు ఎప్పుడు బతికే ఉంటారు, వాళ్ళు నిరంతరం మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు। మన తెలుగు చక్కగా మన రిక్షా వాళ్ళు, మన కూలి వాళ్ళు, మన ఊళ్ళో ఉన్న రైతులు ఆనందంగా అద్భుతంగా మాట్లాడుకుంటారు। భాష ఎవరు చంపేస్తారంటే పుస్తకాలు రాసి ప్రసంగాలు చేసి మనలాంటి మేధావులు చంపేస్తారు। ఎందుకంటే భాషా సంఘాలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఒక భాష గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం సహజంగా, అది భాష బదుల మీద మోసేది పామర్లే। అలాంటి ఒక తెలుగు అభిమాని అయి ఉండి తెలుగు సాహిత్య సేవ చేస్తూ కూడా నేను రాత్రి అడిగా హిందీకి మన సన్మానం చేయడం ఏంటని అడిగా అమాయకంగా। ఆడొకటే మాట అన్నాడు, అది కూడా మంచి భాషరా, గొప్ప భాషరా। అంటే నా ఉద్దేశం తెలుగువాడు ఏంటి చేయడం ఏంటి అనేది వాడికి అన్ని భాషల పట్ల ఉన్న అలవిమాలినటువంటి ప్రేమ। ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ జనంతో లేదా సంఖ్యతో సంబంధం కాదు, హృదయంతో మాత్రమే సంబంధం। ఎంతమంది ఆ భాష హృదయ ప్రేమికులు ఇక్కడికి వస్తారో వాళ్ళతోటే, నలుగురు వచ్చినా ముగ్గురు వచ్చినా। ఎందుకంటే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ నాటకాలకు కూడా 2-3 అటెండ్ అయినటువంటి సందర్భాలు మనం తెలుసుకున్నా గమనిస్తాం। నాకు తెలుగు చాలా ఇష్టం। మీ ఇద్దరం కలిసి పెద్దాపురం కాలేజీలో తెలుగు సాహిత్య కార్యక్రమాలు, తెలుగు సంబంధించిన చాలా విషయాలు చేసేవాడు। కృష్ణబాబు గారు, కృష్ణబాబు గారు కృష్ణబాబు గారు అంటే మేము అప్పట్లో మన తెలుగు మాస్టర్లందరూ చాలా గొప్పగా
పాఠాలు చెప్పేవారు, బాగా చేసేవారు. అంటే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నాకు హిందీ అంటే అసలు రాదు, చాలా భయం. కానీ అనిల్ కపూర్ సినిమా ఉంటుంది, అక్కడ ఒక అమ్మాయి పాడుతుంటే 1924 సినిమా, అందులో మంచి పాట ఒకటి ఉంటుంది. ఆ పాట చాలా బాగుంటుంది. అది విన్నాక హిందీలో ఎంత సౌందర్యం ఉందా అంటే అర్థం తెలీదు, కానీ ఆ శబ్దం మ్యూజిక్ ఉందా అని చెప్పి నేను కొంచెం చదవడం మొదలుపెట్టాను. మా హిందీ మాస్టర్ అంటే నాకు తడిసిపోయేది. ఎందుకంటే ఆయనకి లవంగాలు కొనిస్తే కొట్టేవారు కాదు, క్లాస్ రాపనేవారు కాదు. పెద్దనాపల్లిలో పంచి కట్టుకుని వచ్చేవారు, అద్భుతమైన హిందీ మాట్లాడేవారు, చాలా గొప్పగా ఉండేది. అయితే భాష ఒక జాతి యొక్క అస్తిత్వం, ఒక సాంస్కృతికమైనటువంటి కలయిక, కూడిక. హిందీనే ఎందుకు గాంధీ గారు ఇంత గొప్ప భాషగా చెప్పారంటే ఆ రోజు విడివిడిగా ఉన్న అన్నిటిలోనూ ఒక అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఒక మేధనాపరమైనటువంటి ఆలోచన దాన్ని కలపాలంటే హిందీ గొప్ప సాధనంగా గాంధీ గారు ఉపయోగపడింది. అందుకని హిందీని ఒక గొప్ప భాషగా ప్రచారం చేయమన్నారు. ఎందుకంటే సార్ చెప్పినట్టు కూడా మన శాస్త్రాలు, మన సంస్కృతి, మన వేదాలు ఇవన్నీ కూడా ఇంచుమించుగా హిందీకి దగ్గర ఉన్న భాషలోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటిని అలవాటు చేస్తే జనంలో జాతీయత పెరుగుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన చేస్తే, అదే విషయంలో ఇప్పుడు మళ్ళా అదే భాషను ఆధారంగా తీసుకుని మళ్ళీ ముక్కలుగా మనం విడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఏ భాష అయినా మనం కలపాలి, కానీ విడదీయడం అనేటువంటిది తప్పు. కానీ దాని పరంగా మనం విడిపోతున్నాం. ఇంకొక మాట ఏంటంటే, నాకు తెలుగు చాలా ఇష్టం. ఆరును చక్రాంకితములు చేసుకుని భుజమున ధరింతుడు. తెలుగు గుండెను గుడి చేసి తెలుగు గుండిని నిర్మింతును. శ్వాసను శాసనము చేసి తెలుగు వైభవములకై ప్రకటించును. పరభాష క్షారాలు అమ్మపై పడకుండా విడుగు గొడుగునెత్తి చాటించదును నా తెలుగు జాతిని. తెలుగు వెలుగుకై కథలు కళాల పాదాలకు వినమ్రతో నమస్కరిస్తున్నాను రాసుకున్న నేనే హిందీ భాష గురించి సత్యనారాయణ గారు చెప్తా ఉంటే ఇంత గొప్ప విషయమా? పంచకావ్యాలు తెలుసు, కానీ ఒక పంచకావ్యకర్త కావాలంటే ఏ లక్షణాలు కావాలనేది ఇలాంటి మహానుభావులు ప్రసంగాలు వింటేనే మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ప్రతి భాష ఆ జాతి కోసం, వాళ్ళ అస్తిత్వం కోసం, వాళ్ళ సాంప్రదాయం కోసం ఎప్పుడైతే కష్టపడుతుందో ఆ భాషకి ప్రత్యేక దినోత్సవాలు మనం జరపాల్సిందే. అలాంటి భాషలు అగ్రగామి హిందీ భాష. ఈరోజు మరి అది ఏంటో తెలియదు, కానీ ఆత్మహత్య నివారణ దినోత్సవం కూడా కావడం మనకి అంటే ఒక చిన్న సిమిలారిటీ. భాష చచ్చిపోతే మనం ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టే. మన భాషను మనం రక్షించుకోవాలంటే మనం ఎంత ధైర్యంగా నిలబడాలో, మనల్ని మనం చంపుకోకుండా ఉండాలంటే ఎంత ధైర్యంగా నిలబడాలో అనేటువంటిది మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి రెండింటినీ చాలా పూనికతోటి నడుపుతున్న చంద్రశేఖర్కి మరోసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, భాషా పండితులైన అలాగే అన్ని భాషలను ప్రేమించే ప్రేమికులను మీ అందరికీ కూడా మరోసారి శిరసా వహించి నమస్కరిస్తూ, నా కవిత యోధినిలా అని మా కవితా శీర్షిక. మానని గాయాలు మరొకరు కానని వేదన కాసారాలు, కోపావేశం విసిన శతక్రియ లాంటి మాటలు మనసు పొలిమేలలో పేలినప్పుడు కళ్ళు ఉగ్గబట్టి ఏడుస్తాయి. ముసిరిన అవమాన ఉప్పెనలు ఉనికిని ముంచేస్తుంటే దేహం కమిలిన దెబ్బల్లో తేలియాడుతుంది. గాయాలు మచ్చలైపోతాయి, చచ్చిపోయిన మనసు మాత్రం పచ్చిగా సలపరిస్తుంది. కమ్ముకున్న నమ్మకపు కవచం నకిలీదని తెలిసినప్పుడు నిస్సహాయత నిలువున చీల్చి మానని గాయం చేస్తుంది. మరుపు మందు పూసిన గాయపడ్డ క్షణాలని కాలం ఒడిసిపట్టి దిగులు నెగళ్లను రాజేస్తూనే ఉంటుంది. అస్తిత్వాలు ఒలిపిడిలో అహంకారాలు విరుచుకుపడ్డప్పుడు తెగుతున్న బంధాలలో చిప్పిల్లిన కన్నీటి శబ్దం చేసే గాయం బతుకంతా మానదు. అయినా గాయపడిన గెలుపును కలగనే యోధునిలా మానని గాయాలు ఉన్న ఆశల అమృతాన్ని తాగి విజేతగా నిలవాలి. నిరాశల యమపాశాన్ని బ్రతుకు పాశుపతంతో ముడివేసి గెలవాలి. ధన్యవాదాలు రాజా. నేను వృత్తిరీత్యా తెలుగు ఉపాధ్యాయుని, కానీ ప్రవృత్తిరీత్యా రాజా తెలుగు సాహితీవేత్త. అంటే నేను కేవలం ఆ వృత్తి ధర్మంలో నేను తెలుగుని మాట్లాడుతూ ఉంటే, తెలుగు సాహిత్య సేవ చేస్తుంటే, ప్రభుత్వ పరంగా మరి రాజా అనేక సాహితీ వేదికల మీద ప్రసంగాలు ఇచ్చి ఎంతో మంది చేత శభాష్ అనిపించుకుంటున్నటువంటి రాజాకి నా స్నేహితుడు కావడం నాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. మీ ఇద్దరం కలిసి మరి పెద్దాపురం కాలేజీలో ఇంటర్ నుంచి డిగ్రీ వరకు కూడా చదువుకోవడం జరిగింది. మేము చదివే రోజుల్లోనే
మరి రాజా చక్కటి మినీ కవితలు రాసి మాకు వినిపిస్తూ మమ్మల్ని ఆనందపరుస్తుండేవాడు, మేమందరం కూడా అభినందిస్తుండేవాడు. అది క్రమక్రమంగా పెరిగి వీళ్ళ పెద్ద పెద్ద సాహితీ వేదికల మీద తన ఉపన్యాసాన్ని, తన కవిత్వాన్ని మరి వినిపిస్తున్నటువంటి రాజాకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. పరిచయంగా అందరికీ నమస్కారాలు చెప్తే నాకు ఇచ్చిన 5 నిమిషాల్లో తొందరగా అయిపోతుందని వేదికలో ఉన్న వారికి, వేదికలో ఉన్న వారికి అందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. 2 హిందీ భాష దినోత్సవం సందర్భంగా నాకు కూడా చిన్న కనెక్షన్ ఉంటుంది. దాని కనెక్షన్ ఆనందం మొత్తం 2 ఉన్నాయి. అది మీకు ప్రస్తావించి ఒక